Hello, good evening, everyone. Today is our open house, and I am waiting for Deepanita Di to join. Hello, good evening. Am I audible? Okay, so we will just wait for a few minutes. তুমি কি লিংকটা শেয়ার করে দিয়েছো? না, আমি করিনি। Okay, we lost our connection. Hello, good evening, Jade. Thank you for joining. I'm waiting for Deepanita Di to join. And today is our open house live, sorry. তোমরা যারা যারা দেখছো তারা নিজেদের যা যা কোয়েশ্চেন্স থাকবে সেগুলো করতে পারো, অ্যান্ড সেগুলোর আনসার আমরা যতটা সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করব। তোমাদের এক্সস্টেড লাগছে কেন? আমি অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেল করছিলাম, তো আমি জাস্ট বাড়ি ফিরলাম, তাই জন্য মেবি হতে পারে। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং দেবিকা। So 4 people are watching right now. দেবযানীদি, যদি আপনার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো আপনি করতে পারেন। গুড ইভিনিং জিৎ, গুড ইভিনিং দেবযানী। হ্যাঁ, আমার শরীর ঠিকই থাকে। থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। শরীর থ্যাংক ইউ ঠিক জিৎ। আছে মোটামুটি। দুজনকে এক্সস্টেড লাগছে আজকে। অডিও করে বলা যায় না, অডিও করে বলা যায় না। ইন ইউর লাইফ ইউ হ্যাভ টু টাইপ দ্য কোয়েশ্চেন। সো আই হ্যাভ শেয়ার্ড, এটা আমি আমার ওয়ালে শেয়ার করেছি। আই হ্যাভ নট শেয়ার্ড ইন সাবস্ক্রাইব। শেয়ার করতে গেলে ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে নেটটা। আগে শেয়ার করে তারপর মেবি ঢুকলে ভালো হতো। ঠিক আছে। তো যাদের যা কোয়েশ্চেন দে ক্যান আস্ক আস। Yeah. যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আরো Some problems seem insurmountable. What do you do with them? Problems are not insurmountable, actually. Our perspectives are about the problem. There are two kind of thinking patterns. I was yesterday working on that. One is called concern centric, one is called solution. So when we become concern centric, everything looks like mountain. When we become solution centric, we start looking at the solutions and then the mountain starts breaking. So whenever somebody or any one of us feels that the problem feels like a mountain, problem feels insurmountable, it's basically that we are thinking from a very তোমার কথাটা problem-centric. কাটছে কিন্তু হালকা হালকা। হ্যাঁ, আস্তে আসছে কথা। কথা কেটে যাচ্ছে। Okay. So what I was saying is that if somebody is saying problem insurmountable, the idea is that
দুটো থিঙ্কিং হয় একটা মানুষের, if either you are problem centric thinking or solution centric thinking. If somebody is feeling that it is more of a very too much of problems, এটার বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না, একদম মাউন্টেনের মতন, it is just that our perspectives have become কি আমরা প্রবলেমটাই দেখছি। and just to matlab reiterate this thing, whenever there is a problem in our life, we are also a part of that. If we did not exist, the problem would not exist. So we have contributed equally for the problem. So এবার যদি আমি সেই প্রবলেমের মধ্যেই থাকি, even if it's 10%, the 10% of the problem seems to be like that. So when it becomes solution centric, you start moving out of the problem. You start distancing yourself from the problem and look at the problem as a third person. And when the problem becomes third person, then you start looking for solutions, because we always have solution for others but never have solution for our own problems. Why is it হুম that? Because in our case, we are always a part of the problem. So for example, you think that no matter what you are doing, you don't seem to relax in your life. That is one of the problem. One of the main thing is people get exhausted and they feel ki we are not able to relax in our life no matter what we are doing. But the thing is, uh, are you doing exactly what it should be done so that you are not exhausted? First things first is, what is our priority? If our priority is that আচ্ছা আরো ভেঙে বলছি, বিকজ এক্সাম্পল দিতে বলছেন, দুটো জিনিস হয় লাইফে। our 99% of our energy goes behind, normal লোকেদের কথা বলছি, 99% of the energy goes behind things or people who do not consider us as their priority. 99% এনার্জি ওখানেই চলে যায়, ওই লোকগুলোকে নিজের লাইফে রাখতে, নিজেদের ওর কাছে ভ্যালিডেট করতে, আর জিনিসপত্রের ওপর। মানে খুব সিম্পল এক্সাম্পল ইজ maid not coming to your home, and that becomes such a big problem that you become so stressed, so exhausted, as if you are মানে আপনি বাড়ির জন্য না, বাড়িটা আপনার জন্য, সেটাই গুলিয়ে যায়। So the first things first is, most of the time when there is a problem, we have to prioritize কি আমার লাইফে দরকারটা কি। আপনি যে, and we think that we always have tomorrow, and we take it into consideration যে কাল করে নেবো, আমারটা কালকে করে নেবো, আজকে বাড়ির কাজগুলো করে নি। and this is a very wrong concept. কেউ মানে you cannot guarantee that you will be surviving till like throughout the night. যখন তখন যা ইচ্ছে হতে পারে, আমাদের লাইফ এতটাই ফ্লিমসি যে আজকে বেঁচে আছি, হঠাৎ করে যদি কিছু একটা হয়ে যায় কালকে নেই। সো দ্যাটস ওয়াই উই সে দ্যাট কি যা আছে তোমার প্রায়োরিটাইজ করো, কিপস মানে একটা লিস্ট বানাও কি তোমার কি কি কাজ আছে, কি কি ব্যাপার আছে, সেই অ্যাকর্ডিংলি ইউ মেক সার্টেন অ্যাডভান্সমেন্ট টুয়ার্ডস ইট অন আ ডেইলি বেসিস। একদিনে সব করতে হবে, তারপরে সব কিছু প্রবলেমটাই একদম মানে এতটাই এক্সস্টেড হয়ে যাব আমার এনার্জি, দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনার্জি টু সলভ দ্য বেটার থিংস ইন মাই লাইফ। তো এই জায়গাটাতে কি হয়ে যায় যে we are always spending our energy for the wrong things, because of which the problems becomes insurmountable. If we have spent our energy on the right things, then we would have been able to achieve better things with less amount of energy being solved. So problems are not insurmountable. Again, our perspectives towards it, and how to prioritize what is required and what is not. And whatever you don't want, do at least 1 hour or 2 hours every day for it. The rest of the day, do what is important for you, what you want to do and what you need to do। এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা খুব দরকার, বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইয়োর হাউস হোল্ড ওয়ার্ক বাট ইউ নিড টু টেক রেস্ট। তো সেই জায়গাটাতে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট what is the thing that you want and what is the thing that you need। তাহলেই কোনো জিনিসই আর ইনসারমাউন্টেবল লাগে না। একদিন দুদিন লাগে বিকজ উই আর লাইক ওভারওয়েলমড, ও মা গো এত কিছু করে করবো। আস্তে আস্তে we tend to get to used to take it on, we just tend to solve those problems if we just change our perspectives. মানে Sujata. কাইন্ড অফ সুজাতা অনেক দূর থেকে দেখছে আমাদেরকে। হ্যালো সুজাতা। মানে এটার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমরা রসগোল্লা খেতে ভালোবাসি। রসগোল্লা আর নিম পাতা রাখলে যেটা খাওয়া আমাদের অ্যাকচুয়ালি উচিত সেটা আর কি, নিম পাতাটা খেলে আমাদের বেশি কাজে দেবে যতটা না রসগোল্লা দেবে, মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। কারেক্ট, কারেক্ট। আর জিনিসটা হচ্ছে কি, আমরা সবসময় প্রায়োরিটাইজ গুলো ভুলভাল জিনিস আর ভুলভাল লোকদের করে দিই।
সেখানে হুম আমাদের এতটা এনার্জি চলে যায় যে হুম অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ, হোয়াট ইজ নিডেড, সেটার জন্য আর এনার্জি বাঁচে না। তখন মনে হয় আমার আর শরীরে কিছু নেই। তো সেটা তো একটা লুপ, দিস ইজ আ কন্টিনিউয়াস লুপ, এটা চলছে। ইট ইজ নট আ প্রবলেম, দিস হ্যাজ বিকাম আ পার্ট অফ আওয়ার কালচার। এইভাবেই আমাদের বড় হুম করা হয়েছে যে বাড়ির এগুলো করতে হবে, এটা করতে হবে, পুজোর আগে ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে, আমাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে, পয়লা বৈশাখে সব এগুলো করতে হবে। সো দিস, হুম। মানে এই যে রুলস গুলো, দিস রুলস, থ্যাংক ইউ সুজাতা। আহ সো থ্যাংক ইউ ফর হ্যালো ওয়াচিং এত সুজাতা, দূর থ্যাংক থেকে। ইউ। সো জিনিসটা হচ্ছে যে এতটা যে আমি স্ট্রেস করছি নিজেকে কেন, ফর হোয়াট? কে গ্যারেন্টি দিয়েছে দ্যাট ইউ আর গোইং টু সার্ভাইভ? কালকে যদি না বাঁচো তখন কি হবে? হুম তো এবার কথাটা হচ্ছে, আই এম নট সেইং কি দিস ওয়ার্ক শুড নট বি ডান, বাট ডু ইট ইন আ ব্রেক ইট ইনটু পোর্শনস। মানে ডাইজেস্টেবল পিসেসে তো নিতে হবে আমাকে জিনিসটা। আমি হুম হুম একদিনে সব কিছু করে ফেললাম কি তারপরে এমন এক্সশন হলো আমার যে আমার আর কিছুই করতে ভালো লাগছে না। তখন মনে হয় একটু ছোট জিনিসও মনে হয় ইটস টু মাচ, পারছি না নিতে, পারছি না। তো হুম দিস ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড হাউ ডু উই ডিল উইথ সার্টেন থিংস ইন আওয়ার লাইফ। এটা খুব দরকার যে আমাদের এনার্জি খুব লিমিটেড, হুম স্পেশালি দোজ পিপল যারা যোগা বা স্পিরিচুয়ালিটি প্র্যাকটিস করেন না, তাদের জন্য এনার্জি খুব লিমিটেড। কারণ আমাদের পুরো এনার্জিটাই কিন্তু খাওয়ার দিক থেকে আসে। এবার বাকি যারা এই প্র্যাকটিসেস গুলোর মধ্যে আছে, দ্য এনার্জি অলসো কামস ফ্রম আদার সোর্সেস। অফকোর্স আমরা অনেক চাকরা জায়গাগুলোতে, ইফ ইট গেটস এনলাইটেন্ড, উই গেট এনার্জি ফ্রম দ্যাট অলসো। হুম। কিন্তু এবার কথাটা হচ্ছে যে হোয়াট ডু উই ডু উইথ ইট? আমি কি করব, কোনটার পেছনে টাইম স্পেন্ড করব? You have to understand that everybody in our life is replaceable. সবাই আমরাও রিপ্লেসেবল এন্ড অফ দ্য ডে। একদম তো একদম। আমরা যদি সবাই রিপ্লেসেবল হই তাহলে কিসের জন্য এত দৌড়চ্ছি? তো হুম সেই জায়গাটাতে তো আমাকে দেখতে হবে যে আমি কি এমন করব যে কাজটা রয়ে যাবে, বা যেটা করলে আই, ইভেন ইফ আই ডাই টুমরো, আই উইল নট হ্যাভ এনি রিগ্রেট। তো এইভাবে যদি আমরা একটুখানি বাঁচতে পারি তাহলে আমার মনে হয় কোনো প্রবলেমই ইনসারমাউন্টেবল লাগবে। I mean, I have seen people who have actually solved the most critical problems by taking one step every day. So, the taking that step is very important. Not doing anything and expecting problems will solve on its own will not. একদম একদম। না, এই যে কথাটা তখন বললে যে প্রায়োরিটাইজ করা, এবার লোকজন ভুলভাল জিনিসে প্রায়োরিটি বেশি দিয়ে ফেলে, তো সেটার জন্য হুম, তুমি যদি কিছু বলো যে দেয় প্রায়োরিটিটা তো। কোনটাতে দেওয়া উচিত, সেটা নিয়ে যদি হুম, তুমি বলো। প্রায়োরিটি সেটাতেই দেওয়া উচিত আমার মনে হয় যেটাতে, আই এম নট সেইং কি এটাতে গিভ অ্যান্ড টেক ব্যাপার থাকতে হবে সবকিছুতে, বাট হুম। অ্যাটলিস্ট এইটা যেন না হয়, এন্ড অফ দ্য ডেতে এটা মনে না হয় আমি তো করেই গেলাম, আমার জন্য কেউ করলো না। কেউ করলো না, এক্স্যাক্টলি। এই এক্সপেকটেশনটা যদি ফর্ম হয়ে যায়, তার মানেই তোমার প্রায়োরিটিতে ভুল ছিল। তুমি মানে যদি লোকজন অ্যাকচুয়ালি সবকিছুই সবকিছুতেই এক্সপেকটেশনটা দিয়েই করে যে ও আমি যদি এর জন্য এটা করি তার মানে ও নিশ্চয়ই এটা আমার জন্য করবে, মানে একটা এক্সপেকটেশনস কারেক্ট, রয়েই যায়। তো হ্যাঁ। এবার ম্যাক্সিমামটা এটাই হয় ইন টার্মস অফ রিলেশনশিপস, যে কোনো হুম সম্পর্ক, এটা মা মেয়ের হুম। সম্পর্ক হোক, মানে হাজবেন্ড ওয়াইফের সম্পর্ক হোক। হ্যাঁ। কথাটা হচ্ছে এই ট্রেডিং সিস্টেমে কোনো রিলেশনশিপ টেকে না। পিপল থিঙ্ক হুম। কি, ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি হয় যে আই উইল গিভ হার দিস থিং, শি উইল ফিল তাহলে বেটার, পটে আর যাবে। তাহলে হয়ে যাবে। এবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও হয় যে আমি যে এতটা করছি ওর জন্য, ও আমার জন্য করবে। এবার কথাটা হচ্ছে এই ট্রেডিং সিস্টেম ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন রিলেশনশিপ, কারণ যার করার সে এমনিই করবে, তার জন্য তোমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। ইয়েস, বাট ইফ ইউ টেক দেম ফর গ্রান্টেড ফর ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যান্ড ওভার, দেন ইউ নিড টু নো ওয়েন টু স্টপ। এটা আমি যখন বারবার বলি, অ্যাজ আ গিভার, ইফ ইউ আর এ গিভার, ইফ ইউ কনসিডার ইউর সেলফ অ্যাজ আ গিভার, তাহলে হুম। তোমাকে তোমার লিমিট জানতে হবে, বিকজ টেকার্সদের তো কোনো লিমিট নেই, ওরা তো নিতেই থাকে। একদম একদম। সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো এই প্রায়োরিটি গুলো আমাদেরকে জানতে হবে যে কোন কাজটা করে আমার অ্যাটলিস্ট এটা মনে হবে না যে কি হবে, মানে কি হতে চলেছে, বা আমার কোনো রকম সেই মানে একটা কোনো অ্যাপ্রিহেনশন কাজ করবে না। আচ্ছা, indifferent and work-fearing spouse, busy teenage daughter, dominant old mother, interfering in every matter. How to maintain happiness and peace at home? You don't need to maintain happiness and peace at home. Your home is not outside of you, your home is inside of you. First things first হচ্ছে আমরা, the major problem, thank you for bringing this topic,
people build their homes in other people, and when these other people go, the home also goes with them. That is exactly what has happened, because of which she has written this line. Indifferent and work-fearing spouse, busy teenage daughter, dominant old mother. So she created one house in the old mother, one house in the spouse, and one house in the daughter. Now their Hmm. life, they did not build their home in her. So they moved, and along with the how homes also moved out. এবার তাতে কি হলো, she is feeling homeless. এবার Hmm. now she is trying to maintain peace and happiness in the concrete home. কোনোদিনও হবে না। The idea is not to maintain peace and happiness in your concrete home. The idea is to maintain happiness in you, irrespective of the people who are there with you. দেবযানী, আপনাকে একটা কথা বলছি, এটা একটু স্পিরিচুয়ালিটির মতো শুনতে হলেও দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রুথ। উই অল হ্যাভ কাম অ্যালোন, উই উইল গো অ্যালোন। এটাই হচ্ছে সব থেকে বেসিক ট্রুথ। আমরা এই ওয়ার্ল্ডে এসে কিছু সম্পর্ক বানিয়েছি। মা বাবার সম্পর্কটা ইজ নট সামথিং উইচ উই হ্যাভ চোজেন, ইট হ্যাজ কাম। প্রথম থেকে এটা আমরা তো আর চুজ করিনি। স্পাউস ইজ সামথিং উইচ উই হ্যাভ চোজেন। ডটারটা আমাদের মানে রিলেশনশিপের বাই প্রোডাক্ট। সব Hmm. হয়েছে। এবার কথাটা হচ্ছে, as mothers I have seen many mothers sacrificing everything and then expecting বাচ্চারা বড় হলে আমি তোর জন্য কত কি করলাম, তুই কিছু করলি না, আর বাচ্চাটা ঘুরে এসে বলবে আমি তোমায় বলেছিলাম করতে। দ্যাট ইজ একদম। দ্য ফার্স্ট থিং দে উইল সে। তো এবার কথাটা হচ্ছে যে আমি কেন, আমি এই জায়গায় দুটো জিনিস, আমি কেন এরকম করব এই জিনিসটা, যেখানে আমাকে এই এক্সপেকটেশনটা থাকবে যে বড় হয়ে বাচ্চা আমাকে দেখবে, মানে আমি বাচ্চাকে দেখবো, বয়স হয়ে গেলে বাচ্চা আমাকে দেখবে না, দেখে না। মোস্ট অফ দেম আজকাল দেখে না। যারা দেখে তারা সত্যি তাদের প্যারেন্টসরা খুব লাকি যারা দেখে। এবার সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে যে হ্যাপিনেসটা বাইরে খুঁজতে গেলে ইউ উইল নেভার বি এবল টু ক্রিয়েট হ্যাপিনেস। You হুম। have to find a happiness within yourself, so that কোনো external factors should not be able to impact your internal atmosphere and internal environment. তো আপনি যেখানে হ্যাপিনেস বানানোর চেষ্টা করছেন, ওরা তো আপনার থেকে হ্যাপিনেস চাইছেই না। আপনার মা আজকে হুম। ডমিনেন্ট নয়, she had been dominant throughout. Teenage daughters will always be busy because their world is different. ওই ওয়ার্ল্ডে you do not exist. আমরা যখন টিনেজে ছিলাম আমরাও একই জিনিস করতাম। থার্ড হুম। জিনিসটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ফিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডিফারেন্ট স্পাউস। হি হ্যাড বিন ওয়ার্ক ফিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডিফারেন্ট তো মানে শুরুর থেকেই, নতুন কি? So the question is, if all of these are existent thing, what, how, or how you have taken some actions in your life যে নিজের লাইফটা, নিজের কন্ট্রোলটা তুমি নিজের লাইফ হাতে নিয়েছো। তো এইটা হচ্ছে যে আমার হ্যাপিনেস যদি আমার হাতে থাকে, আমি নিজেরটা দেখতে হবে। এবার এখানে বলতে পারেন যে আমার মনে হবে যে খুব সেলফ সেন্টার্ড শোনাচ্ছে ব্যাপারটা, না। ইফ ইউ ক্যানট বি হ্যাপি, ইউ ক্যানট কিপ এনিবডি হ্যাপি। এবার একদম। আমার ভেতরে, আমি খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, আজকে যদি আমার লাইফে প্রচুর অনেক কিছু চলছে বা চলে, দ্য ইমিডিয়েট এফেক্ট ইজ আমি কমিউনিকেশন কাট করে দিই লোকেদের সাথে। এটা হচ্ছে আমার ট্রেড। এবার আমি কমিউনিকেশন কেন কাট করি, কারণ আমি সেই মুহূর্তে বাকিদের কমিউনিকেশন নেওয়ার মতন জায়গায় থাকি না। দেয়ার ইজ লট অফ কনভারসেশন গোয়িং উইথ মাইসেলফ। এবার ইফ হুম। আই উড নট হ্যাভ প্রায়োরিটাইজ মাইসেলফ, আই উড হ্যাভ টেকেন আউট মাই অ্যাঙ্গার অন এভরিবডি। কারণ আমি তো ভেতরে একটা অশান্তি চলছে, আর হুম। তাতে কি হচ্ছে, নিদার আই এম হ্যাপি, নিদার মাই রিলেশনশিপস আর হ্যাপি। সো বেস্ট ইজ টু টেক টাইম অফ, অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট হ্যাপিনেস, বাউন্ডারিজ ক্রিয়েট করা খুব দরকার। একদম। বাউন্ডারিজ আর হেলদি, it's very healthy. Me time থাকা ভীষণ দরকার। at least they will understand কি this is healthy, this is not something যেটা মানে against the culture or against the practices, no. সুজাতা কিছু একটা লম্বা লিখেছিল না? হ্যাঁ, আমি পড়ছি। ইউ হ্যাভ টু নো ইওর ওয়ার্থ, এটা কিন্তু খুব মিল খাচ্ছে আমার খুব কাছের একজনের সাথে। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টেল হার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো ইওর ওয়ার্থ অ্যান্ড ইওর প্রায়োরিটিস। ইউ আর দ্য ওয়ান অফ দ্য very strong person that I have ever known in my life. Stay happy and love. Hope she is watching. Okay. আচ্ছা, আচ্ছা। yes, knowing the হুম। worth is very 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 important. একদম। এবার কথাটা থ্যাংক ইউ হচ্ছে সুজাতা, আমাদেরকে এত বড় একটা লেখার জন্য। থ্যাংক ইউ। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুজাতা। আর এই যে ওয়ার্থ, সেলফ ওয়ার্থ, no matter how much we talk about it, is less, বিকজ একদম। সব প্রবলেম ওইখান থেকেই শুরু হয়। এবার এই সেলফ ওয়ার্থটা আজকে শুরু হয়নি, ছোটবেলা থেকে হয়েছে।
হুম। বিকজ এই ছোটবেলা থেকে ওই জিনিসটা হ্যাজ বিন ইনকালকেটেড, মানে নিজেকে ভালোবাসবো কেন, বাকিরা আছে তো, বাকিদেরকে হ্যাঁ, মানে এর জন্য আমাদের করবো। ছোটবেলা থেকে সেই জিনিসটা মানে শেখানোও হয়নি যে নিজের জন্য বাঁচো, মানে এই কথাগুলো তো আমরা কারেক্ট, নিজেরাও শুনিনি কোনোদিনও ছোটবেলা থেকে। কারেক্ট, কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি রাইট। তো এবার কথাটা হচ্ছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বিকাম সেলফিশ, কিন্তু হুম। তুমি যদি নিজেকে ইফ ইউ ট্রিট লাইক আ ডোর ম্যাট, ইউ কান্ট এক্সপেক্ট কি আদার পিপল উইল ট্রিট ইউ লাইক গড। সম্ভব একদম না। ঠিক নিজে কথা। তুমি নিজেকে যেভাবে ট্রিট করবে সেটাই তো সামনের মানুষটার কাছে সেরকমই মেসেজ যাচ্ছে, সেই মানুষটা তো তোমাকে সেভাবে ট্রিট করবে। এবার হুম। কথাটা হচ্ছে যে আই নিড টু নো ওয়েন টু স্টপ। এবার হুম। আমি করছি করছি করছি, কিন্তু যদি দেখি যে এটা ইট ইজ নট বিং রেসিপ্রোকেটেড, আই হ্যাভ টু স্টপ, আই হ্যাভ টু স্টপ অ্যান্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স। কারণ কোথাও একটা লাইন তো ড্র করতে হয় উইথ এভরিবডি। একদম। এভরিবডি মিন্স এভরিবডি। লাইন ড্র সবার সাথে করতে হয়, তোমার নিজের একটা স্পেস নিজের থাকা দরকার, যে স্পেসটা ইজ অনলি মেন্ট ফর ইউ। আর সেই সেলফ ওয়ার্থের জায়গাটা কিন্তু নিজেকেই বানাতে হবে। হুম। Motivation is not that you always have to get from outside. Motivation is getting motivated and practicing it for some time, that you can move from point A to point B, and then again somebody will push you. এবার ক্রমাগত in your life, if you are very lucky, you will get somebody to push you. Otherwise, people will push you towards hell. They will push, একদম but towards the wrong ঠিক place. কথা। তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার, নিজেকে নিজেই পুশ করে ওপরে উঠতে হয়, আর কোনো কারণ নেই। তাহলে তো মানে সেরম ভাবে ঠিক দেখতে গেলে কথা। তো আমি তাহলে তো আমি যে এটা কি বয়স, এটা কি এই বয়সে, এটা যে কোনো বয়সে ইনকালকেট করা যায়, সেলফ লাভ আর সেলফ ওয়ার্থের কোনো বয়স হয় না। হ্যালো কাকিমা। হ্যালো। আমার তিনটে যে হার্ট কোনো বয়সে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, একটা একটা কাকিমা নিজের জন্য সেলফ লাভ, আর এক বাকি দুটো আমাদের। হ্যাঁ। তো যে কোনো বয়সেই সেলফ লাভ ইনকালকেট করা যায়, ইটস বেটার লেট দ্যান নেভার। একদম। একদম না করার থেকে তো ভালো। আরে জীবনে যদি 10টা বছরও বাকি বাকি থাকে, 10টা বছর তো অ্যাটলিস্ট এইভাবে বাঁচি যাতে এই রিগ্রেটটা না থাকে, জীবনটা না হলেও ভালো হতো। এরম তো না হওয়া হুম। উচিত না? তো এরম ভাবে মানে দেখতে গেলে আমি নিজের খুব জন্য বাঁচতে হবে, নিজেকে নিয়ে নিজের অফকোর্স জন্য বাঁচতে হবে আর কি। সবাইকে নিয়ে বাঁচো, কিন্তু নিজেকে ভুলে যেও না। এটা এক্স্যাক্টলি। নিয়ে ওই যে মানে আমি যেটা সবসময় বলি যে লাইফটা যদি নিজে একটা মুভি হয়, তো সেই মুভিটার মেন অ্যাক্টরটা যেন নিজে নিজে হয়, অন্য কাউকে হুম, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস না বানিয়ে দিয়ে নিজের লাইফটা যদি মুভি হয়, তো মেন ক্যারেক্টারটা যেন সে নিজে হয়। এক্স্যাক্টলি। যেটা আমি ছোটবেলায় করতে পারতাম এখনো আমি করতে পারবো, আর এখন আরো বেশি করতে পারবো, বিকজ ইউ আর মোর এক্সপিরিয়েন্সড নাও, ইউ হ্যাভ একদম। এক্সপিরিয়েন্স। আর আমরা সবাই তো সবার থেকে কিছু না কিছু শিখছি তো। ইউ নেভার নো, আপনার টিনেজ ডটার এটার থেকে একটা ভালো লাইফে শিক্ষা পেয়ে যাবে, যে সত্যি নিজের জন্য, শুধু নিজের জন্য না সবার জন্য বাঁচতে। আর যদি হট করে সেরকম মানুষটা নিজেকে সরিয়ে নেয় সেই জায়গাটা থেকে, তাহলে কি হয়? এই যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা থাকে না, এই জিনিসটা তো বোঝানোর দরকার মানুষজনকে মাঝে মাঝে, তাই না? সি ইটস ভেরি সিম্পল, লাইক বিকজ দেয়ার আর পিপল ফ্রম সানহাতি হিয়ার, আমি একটা কথা বলছি। If somebody is posting a question in Sanhati and if I am responding, আমার কি এই এক্সপেকটেশনটা আছে ও বাইরে গিয়ে 10টা লোকের কাছে আমার ব্যাপারে সুখ্যাতি করবে? না, আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি, কারণ ওই গ্রুপটা ওই জন্য করা। আই উইল কন্টিনিউ টু ডু মাই ওয়ার্ক অ্যান্ড আই টেক ইট অ্যাজ আ ওয়ার্ক। এবার এই ওয়ার্কের করতে করতে কারোর সঙ্গে একটু প্রফেশনালের থেকে বেশি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, অ্যান্ড আই ট্রাই টু হুম। মেনটেন দিস রিলেশনশিপস বিকজ আই নো হোয়াট ইট ফিলস টু ফিল লোনলি, what it feels, what how does it feel to feel depressed, anxious, stressed। মানে যতগুলো মেন্টাল হেলথের ইস্যুস হয় অলমোস্ট সবকটাই আমার নিজের লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করা আছে, তো আমি জানি এটা কিরকম ফিল হয়। এবার কথাটা হুম। হচ্ছে এটার সাথে আমি এটাও জানি যে এই এত খারাপ জায়গা থেকে উঠতে কি করে হয়, সেলফ ওয়ার্থটা কি করে খুঁজতে হয়। আর আমি আমার বেলায় কিন্তু নিজেই নিজেরটা খুঁজেছি, আর এই জন্যই বলছি যে খুঁজতে তো নিজেকে স্টার্ট করতে, কেউ আপনাকে শুধু পুশটাই করতে পারবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক, না হলে হবে না। নাহলে তো খুঁজতে খুঁজতে আমি নিজের সেলফ ওয়ার্থই খুঁজে পাবো খালি বারবার বারবার করে। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট ইয়োর সেলফ, না ও মাথায় হাত দিয়ে দিয়েছে দেখতে। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? আমি জানি না কজন লাইভ দেখছে, বিকজ আই ক্যান সি। 4 জন দেখছে এখন। হাউ টু বিল্ড ইয়োর সেলফ ওয়ার্থ। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক শ্রেষ্ঠা, টু বিল্ড সেলফ ওয়ার্থ? তুমি বলো, তারপর আমি বলছি।
আমার মনে হয় the first thing is self worth comes from your achievements. The first things first. When when everyone is everyone is criticizing in the family, criticizing in the family, oh, আমি আমি even my একটা কথা family is বলি, also হ্যাঁ doing that. হ্যাঁ, ক্রিটিসাইজ যদি করে তাহলে সেলফ ওয়ার্থটা আমার মনে হয় আরো বেশি করে খুঁজে পাওয়াটা ইজি। যদি ক্রিটিসিজম না থাকে তো লাইফ থেকে মানে সেটা হয়তো ইজি ডিফিকাল্ট আরো হয়ে যায়। ক্রিটিসিজম যখন থাকে তখন নিজের মধ্যে একটা জেদ তৈরি হয় যে আমার ব্যাপারে এরকম বলছে, ঠিক আছে তাহলে যখন বলছে তাহলে সেটা আমি করেই দেখাই। যদি কেউ আপনাকে সেলফিশ বলে আর আপনি সেলফলেসলি অন্য কোনো কাজ করছেন and সেখানে আপনাকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে অন্য অন্য কথা বলে, তখন সেখানে নিজেই সেটা মানে মানে কি বলবো, হারিয়ে যাচ্ছি, তুমি একটু বলো। মানে সেটা আর কি নিজে খুঁজে খুঁজে পাওয়াটা প্রচন্ড মানে ইজি হয়ে যায়। See, our haters are our confused admirers, basically. এটা হচ্ছে আমি বিলিভ করি। আমি আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আমার তো অ্যাচিভমেন্ট কম নেই, আমার ফ্যামিলি এখনো আমাকে ক্রিটিসাইজ করে, আমার মা আমি যদি সারাক্ষণ একটা করে। সিটি মারতে পারতাম আমি এক্ষুনি মারতাম, but পারি না। হ্যাঁ, আর মা এখনো ক্রিটিসাইজ করে। আমার মাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ও কি করে, ও ও এই বাড়িতে বসে কাজ করে এইটুকু। আমার ফ্যামিলি সবাই আমাকে ক্রিটিসাইজ করে, ফোন করে করে করে, আজকে আরো ফোন করে করে করেছে, আজকে দুপুরের কথাই বলছি হয়েছে। তো কথাটা হচ্ছে their thought doesn't change my reality. I know what I have achieved. I know what I mean to a lot of people. I know if I don't exist, মানে আমার পেশেন্টদের কি অবস্থা হবে আমি জানি সেটা। I know that how I have helped some people to achieve, come to the track of their life. এবার কথাটা হচ্ছে if somebody doesn't understand that, এটা তো ওদের দুর্ভাগ্য, একদম এটা ওদের ব্যাড লাক। একদম। আমি কি করতে পারি এটা? আমি তো এটা বলেই থাকি যে আমাদের কি খারাপ মানে ব্যাড লাক, মানে তোমরা থেকেও আমার সাথে থেকেও you could not take the benefit of staying with me. আর if I give this opportunity to other people to stay with me, ওরা লাফাতে লাফাতে নিয়ে নেবে। কারণ সত্যি। এইটার থেকেই তো প্রবাদ প্রবচনটা এসছে না, গেও যোগী ভিক পায় না। সেটাই হয়েছে, সেটাই হয়, এটা সব হার ঘর ঘর কি করে এটা। কখনো নিজের ফ্যামিলি করে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি, কখনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি করে এই জিনিসটা, কিন্তু করে। সো এবার আমার কথা হচ্ছে মাই সেলফ ওয়ার্থ ইফ ইট ডিপেন্ডস অন আদার পিপল ক্রিটিসাইজিং মি, তার মানে আই এম ওয়েটিং অন এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশন। আমার এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশনের দরকারই নেই, মাই ওয়ার্ক স্পিক্স ফর মাইসেলফ। সুতরাং আমি এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশনের আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানি আই হ্যাভ হোয়াট আই হ্যাভ অ্যাচিভড, আই নো হোয়াট আই হ্যাভ গন থ্রু, অ্যান্ড আই নো হোয়াট আই ক্যান ডু with my life. একদম। And if somebody doesn't understand that, it is their poor luck. I can't do anything about it. and that is their problem. Exactly. এবার কথাটা হচ্ছে যে আমি যদি মানে প্রবলেম তো বটেই, ওদের তো মানে বিশাল প্রবলেম, আর ওদের কাছে ওটা ইনসারমাউন্টেবল প্রবলেম হওয়া উচিত এবার, কারণ ওরা থেকেও করতে পারছে না কিছু এই ব্যাপারটা। আর if there are three people criticizing us, there will also be couple of people who will be praising us. So why do you choose to listen to people who are criticizing and not choose to listen to the people who are praising? এখানেও তো চয়েসের গল্পটা এসেছে। আজকে যদি একটা গ্রুপ অফ আননোন পিপল আমাকে বলে যে এটা তুমি করতে পারবে, এটা তোমার সম্ভব, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনছি না, ওদের কথা শুনছি যারা আমাকে চেনে আর বলছে আমার দ্বারা কিছুই হবে না, সে ছোটবেলা থেকে একই কথা বলে আছে ভাঙা রেকর্ডের, কি এসে গেল? তো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ লিসনিং টু দিস পিপল? হিয়ারিং এন্ড লিসনিং ছোটবেলায় আমাদের পড়ানো হয়েছিল না, ইউ হ্যাভ টু হিয়ার দেম বাট ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু those people who are trying to lift you up, not who are trying to bring you down. That is very important. আমি একটা নেটেই আর কি ইন্টারনেটে একটা ফটো দেখেছিলাম, ফটো না ঠিক একটা আঁকা পোস্ট একটা, যে একটা মানে দুটো প্রিজনার ছিল আর কি ওখানে, দুজন মানে জেলের মধ্যে রয়েছে আর একটা দুজনকে আঁকতে দিয়েছে। এবার কি দেখে ওরা আঁকছে, একটা জেলের আর কি তোমার এরকম জানলা রয়েছে, একজন এঁকেছে হচ্ছে জানলাটা আর একজন এঁকেছে জানলা দিয়ে বাইরে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে সূর্য পাহাড় সেটা এঁকেছে। তো মানে ওই চয়েস করা ব্যাপারটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি কোনটা চয়েস করছেন সবসময়। আমাদের লাইফটা নেগেটিভ পজিটিভ দুটোই আছে, মানে নেগেটিভ না থাকলে পজিটিভ থাকতো না বা পজিটিভ না থাকলে নেগেটিভ থাকতো না। তো অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু চুজ বিটুইন দেম, যে আপনি পজিটিভ সাইডটা নেবেন নাকি নেগেটিভ সাইডটা নেবেন। আর নেগেটিভ কিন্তু সবসময় খারাপ না,
Negative helps us to push us out of our comfort zone. And হুম otherwise, if everything is positive, আমরা তো ভীষণ complacent হয়ে ওই জায়গাতেই রয়ে যেতাম. Because something একদম didn't work, that's why we chose to move out of that and achieve something else. So it is all a matter of perspective. আমি কিভাবে জিনিসটাকে দেখছি. If that is হুম not working, do something else. আপনি তো গাছ নন. You are not a tree that কি একটা জায়গায় roots হয়ে গেছে. Cut yourself and move. Simple. তো এবার কথাটা হচ্ছে, এবার সব জায়গায় এটা করা যায় না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড কি সব জায়গায় রুটস কাট করা যায় না, বাট ইউ ক্যান হুম অলওয়েজ স্প্রেড ইউর রুটস টু সামওয়্যার যেখানে নারিশমেন্টটা বেশি, সেই জায়গাতে যাওয়াটা খুব দরকার। আমি হয়তো কাট করতে পারবো না, বাট যেখান থেকে আমি নারিশমেন্ট পাবো সেদিকে আমার রুটটা স্প্রেড তো করতে পারি। এখনই 10 জনকে মনে করতে পারছি, ইনক্লুডিং ইউ থ্রি। হ্যাঁ মানে বুঝলাম না। 10 জনকে এখনই মনে দশ করতে জনকে মনে করতে পারছি, ইনক্লুডিং ইউ থ্রি। ও ইনক্লুডিং ইউ থ্রি, থ্রিটাকে? ও তুমি, আমি আর কাকু বলছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাস তো ঠিক আছে, শো মারলো। ওকে। family will mostly take you for granted. You can do a lot for family, but they will hardly ever appreciate because they believe it's your duty. So why are you looking for thanks and gratitude for your duty? এর হলো thought process. আচ্ছা এই হলো thought process. I would say finding something meaningful to do outside the familial duties can help a lot. If you can write, sing, paint, dance, care of gardening, etc., then cultivate those hobbies, share it with the world, and see how your work will be appreciated. We often lose ourselves and our talents for people who never see them. Cultivate them and connect with other like-minded people. Just a thought. খুব সুন্দর It's a very লিখেছে wonderful thought. সৌমালদা, সিরিয়াসলি। It's a wonderful thought. And she can actually paint, she can sing, and she can dance also. এবার হুম কথাটা হচ্ছে, 3বার আমি জোর করে করে 3টে জিনিস করিয়েছি ওনাকে দিয়ে। এবার বাকিটা কন্টিনিউ রাখা ইজ হার প্রেরোগেটিভ, ওটা ওনাকে নিজেকে কন্টিনিউ রাখতে হবে। আমি ফোর্স ও করে আচ্ছা, করে দেবযানীদি বলছেন যে যারা প্রেস করে তাদের মতো 10 জন, 10 জনের মধ্যে। আর আপনাকে যারা প্রেস করে না সেরকম 3 জন, তারা তো এমনি রেশিও, ছোটবেলাকার অঙ্ক 3:10 হয়ে গেল, গল্প শেষ। তো এবার কথাটা হচ্ছে, ইয়েস, এখানে একটা পয়েন্ট ইউ ক্যান সে দ্যাট ওই 3 জনের সঙ্গে আই হ্যাভ টু স্টে এভরিডে, বাট এই 10 জনের সঙ্গে আই ডোন্ট হ্যাভ টু স্টে এভরিডে, তাহলে তো ইম্প্যাক্টটা ওদের পড়বে। ডেফিনেটলি ইয়েস, বাট দেন ইউ হ্যাভ টু এনশিওর কি হাউ ডু ইউ স্পেন্ড ইউর টাইম। আপনার মেজরিটি অফ দ্য টাইম ইজ গোয়িং বিহাইন্ড দিস 3 people অ্যান্ড দ্য হোম ইন উইচ দিস 3 people ইজ লিভিং, ইনক্লুডিং ইউ। এবার কথাটা হচ্ছে যে ইফ আই এম স্পেন্ডিং মেজরিটি অফ মাই এনার্জি, তাহলে তো আমি এক্সস্টেড থাকবো, তাহলে আমি বাকি জিনিসটা করবো কি? হুম People start at the age of 60, 70. ওরা, I have seen না, there are so many posts, bruited posts বেরোয়, যারা modeling started at the age of 65, people started dancing at the age of 65. So আপনার তো কিছুই না, আপনি তো এখন টিনেজ, আপনি নিজেই টিনেজে চলছেন, তো কোনো চাপ। It is all a matter of perspective. আপনাকে, if you are meant to fly, আপনাকে, you have to outgrow your prison, basically সেটাই। Yeah, thank you so একদম। much for your motivating. তো প্রিজনে যদি কেউ আটকে রাখে, নিজের সাইজটা এত বড় করুন যে প্রিজনটা আপনা আপনি ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারে। আউটগ্রো ইউর প্রিজন, সেটা দরকার। হেটার্স তো থাকেই লাইফে, সবার লাইফে হেটার্স আছে। আপনি লিস্ট চাইলে আমি পুরো লাইফটা লিস্টটা কমপ্লিট করতে করতেই চলে যাবে আমার। অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম হ্যাড বিন ভেরি গুড ফ্রেন্ডস অফ মাইন্ড, যারা এখন হেটারে কনভার্ট হয়ে, কি আর করা যায়, ওদের দুর্ভাগ্য। তো কথাটা হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, অ্যাপ্রিসিয়েট, সে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মুভ অন। কিছু করার নেই। যদি ইচ্ছে না করে থ্যাংক ইউ বলারও দরকার নেই। হ্যাঁ, কিছু দরকার নেই, একদম চুপ, সাইলেন্ট, কোনো কথা বলার দরকার নেই। পিস। And out sometimes. Peace out. পিস আউট। Okay. Any other আর questions? হ্যাঁ, আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। কজন দেখছে? আমাকে কিচ্ছু দেখাচ্ছে না। একটু আগে 7 জন দেখাচ্ছিল, এখন আবার 4 জন দেখাচ্ছে। Okay.
কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে। সুজাতার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? এত দূর থেকে দেখছি। তাই না? তোমার কোনো কোয়েশ্চেন শেষ না? ঠিক আছে, আমি বললাম যে তখন আমার প্যারাডাইস। আলাদা করে কোয়েশ্চেন তো আমি তোমাকে সবসময় মানে আমি প্রচন্ড বেশি কি বলবো, আমি ওয়ার্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না। লাকি, লাকি ইজ আ ভেরি স্মল ওয়ার্ড। যে আমার যখনই কোনো কিছু মনে হয় আমি তোমার সাথে সেটা নিয়ে কথা বলতে পারি বা সেটা নিয়ে ডিসকাশন করতে পারি, বাট যারা এরকম হিরে হারায় তাদের কাছে আমার আর সত্যি কিছু বলার নেই। হাউ টু এই বিট হচ্ছে ব্যাপার। সামার ব্লুজ, ওয়্যার সামথিং ইন গ্রিন। কোথায় কে লিখেছে? দেবযানী লিখেছে যে হাউ টু বিট সামার ব্লুজ। ও আমার কাছে দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে না? এখন হাউ টু বিট সামার। ওয়্যার সামথিং ইন গ্রিন। সামার ব্লুজ সবার চলছে। অ্যাকচুয়ালি দ্য টেম্পারেচার ইজ প্যাথেটিক, বাট নিজেকে ঠান্ডা রাখাটা খুব দরকার। না, বোথ অফ ইউ লুক রিফ্রেশিং। ওই তো, ওই হচ্ছে কথা। এটাই আমার অনেকের সহ্য হয় না, এই জিনিসটাই। এই লাইনটা নিয়ে আমি একটা কথা বলবো, আজকের একটা ঘটনা। সো সামার ব্লুজটা কাটাবার মেন হচ্ছে নিজেকে ঠান্ডা রাখা। ঠান্ডা অ্যাজ ইন ন্যাচারাল প্রোডাক্ট খাওয়া, সেটা ডাবের জল হোক, তারপরে এমনকি তরমুজ হোক, যেটা ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখবে। অ্যান্ড মিছরি মৌরির জল, মিষ্টি মরিচ ডাবের জল, জল। ইয়েস ইয়েস, এগুলো ভালো রাখবে। কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম এগুলো খেলে অ্যাকচুয়ালি শরীরটা আরো গরম হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। কোল্ড ড্রিঙ্কস আর বা কোন কাইন্ড অফ সোডা খাওয়াই উচিত না আমার মতে। কারেক্ট। আর তারপরে যতটা সম্ভব লাইট জামা কাপড় পরা, মানে সুতির জামা কাপড় পরলে একটা ব্রিদিং একটা হতে থাকবে শরীরে। যদিও খুব ঘামে আটকে যায় সুতির জামা হুম কাপড়গুলো, বাট তাও ইট ইজ ভেরি অর্গানিক ফ্রেন্ডলি। এবার while we are talking about clothes, আমি জাস্ট একটা ডেটা পড়েছি and I thought of sharing this in open house. uh, হুম। till a child is 14 or 15 years of age, don't let them wear any garment which is made of polyfiber. পলিফাইবার মানে সিনথেটিক গার্মেন্ট যেগুলো হয়, অর্গানিক ক্লোদিং শুধু, কারণ ওইটার থেকে বাচ্চাদের অটিজম হচ্ছে। ও সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার রিসার্চ থিং দ্যাট হ্যাজ কাম আপ। এটা নিয়ে ভীষণ তোলপাড় হয়েছে, বিকজ বাচ্চাদের মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট হচ্ছে সিনথেটিক। ওরকম ওই ফ্রলি যে ফ্রকস হুম গুলো হুম। থাকে সেগুলো ভীষণ সিনথেটিক। বাট প্রত্যেকটা পলিফাইবার ক্লোথকে বলছে টিল 14-15 ইয়ার্স অফ এজ, যেহেতু বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার তখনও অতটা স্ট্রং নয়, ইট ক্যান লিড টু এডিএইচডি, অটিজম, এগুলো ডেভেলপমেন্ট কিন্তু করছে। সো যারা প্যারেন্টসরা দেখছে বা দে আর প্ল্যানিং ফর ইয়োর প্যারেন্টহুড, প্লিজ চুজ অর্গানিক ক্লোদিং ফর ইয়োর চাইল্ড টিল দে গ্রো আপ। তারপরে যা ইচ্ছে করুক সেটাতে খুব একটা এফেক্ট করবে না, বাট অ্যাভয়েড পলিফাইবার ক্লোথস। ক্লোথের ওপরেই লেখা কত থাকে এজ মেটেরিয়াল অবধি সেটা একবার বলে দাও সবাইকে। 14-15 years of age। 14-15 years of age অব্দি যেন পলিফাইবার কিছু না, অর্গানিক ক্লোদিং এমনি প্রচুর অর্গানিক ক্লোদিং পাওয়া যায় আমাদের আশেপাশে। সেই হুম। অর্গানিক ক্লোদিং গুলো কিনে পরাটাই বেটার অপশন, কারণ মানে অর্গানিক আলটিমেটলি ক্লোদিং অ্যাজ ইন মানে তোমার কটন, সুতি, মানে যেগুলো কটন, সুতির জামা কাপড় আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরকম। কটন হোক, খাদি হোক, এগুলো চলবে, কিন্তু নট মানে যে জামা কাপড়ের ওপরে ট্যাগে লেখা থাকে পলিফাইবার, সেই ক্লোদিং গুলোকে অ্যাভয়েড করা। বিকজ ওইটার থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের অটিজম, এডিএইচডি এগুলো ডেভেলপ করছে। এই একটা। তো এই প্র্যাকটিসেস গুলো করতে পারেন। দেবযানীকে বলছি যে নিজেকে ঠান্ডা রাখা, পেট ঠান্ডা রাখা, শরীর গরমে বেশি হুম। নিজেকে এক্সপোজ না করা, আর যতটা সম্ভব স্পেশালি আফটার 12 PM এই রোদটা শরীরে না লাগাই ভালো। তারপরে আবার হালকা রোদ লাগুক, শরীরে অসুবিধে নেই। ওয়াকে বেরোবেন, কিন্তু ওভার এক্সারশন করবেন না নিজেকে, কারণ প্রচুর ওয়াটার লস হয় বডিতে এই সময়, গরমের টাইমে। তো প্রচুর জল খাওয়াটাও দরকার। নুন প্রচুর বেরিয়ে যায় থ্রু সোয়েট, তো দেখবেন যাতে প্রেশার ফল না করে যায়, যাতে লো প্রেশারের প্রবলেম আছে, এগুলোকে একটু ধ্যানে রাখতে মানে হবে। সেটা যদি ইভিনিং ওয়াক করেন তাহলে সাথে একটু গ্লুকোজ বা ওআরএস, গ্লুকোজ না খেলেও ওআরএস যেন বা নুন চিনির জল যদি নিয়ে যাওয়া যায়
তো সেটা হুম হুম মানে ভালো হয় আর correct. কি। হ্যাঁ আচ্ছা, ওই তুমি কি গ্লুকন সি বলছিলে গ্লুকন বলবে ডিটা না বলছিলে? খাওয়াই ভালো, এটাই বলছিলাম, হ্যাঁ, গ্লুকন গ্লুকন সি ডি না গ্লুকন খাও। ডিটা না খাওয়াই ভালো। হুম। ওগুলো কিন্তু মানে শরীরের বাড়িতে জন্য ভালো। এমনি নুন চিনির জল যদি এমনি গুলে নেওয়া যায়, যদি ওআরএস হ্যাঁ, না পাওয়া যায়। রোদ থেকে এসে ওটাই অ্যাকচুয়ালি নুন চিনির জল খাওয়াটা উচিত, সেটা ঘাম হোক চাই উচিত। না হোক ওইটা একটা টেম্পারেচারটা কমিয়ে দেয় বডি। সো দ্যাট ইজ হুম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্রিজের ঠান্ডা জল খাওয়ার থেকে রুম টেম্পারেচারে মানে কপারের বটলের জল খাওয়া অনেক বেটার। ঠান্ডা জল আমরা মাঝে মাঝে এক ঢোক দু ঢোক খেয়ে নিই প্রচন্ড গরমে, দ্যাট ইজ স্টিল ওকে। বাট ঠান্ডা জল থেকে কিন্তু ওবেসিটি হয়। তো ওই সেই জায়গা থেকে দেখতে হবে যে কপারের বটলে বা মাটির কুজো, যেগুলো এখন তো মাটির পুজো, ক্লে হ্যাঁ, আমি প্রোডাক্ট এটাই বলতে চাইছি। প্রচুর ফ্যাশনেবল, আমাদের আমাদের তো সবই পুরোনো গুলো আবার ফিরে আসলে সেটা একটা ফেরত ফ্যাশনেবল আসছে। হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো ক্লে এখন প্রোডাক্টসে যদি মাটির জলটা, বটলসও পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ হ্যাঁ, জলটা ঠান্ডাও থাকবে আর উপকারীও হুম। শরীরের পক্ষে, হুম। হুম। এগুলো করা যেতে পারে। তুমি কি বলছিলে বলবে, নাও ইউ বোথ লুক রিফ্রেশিং নিয়ে? হ্যাঁ, তো জিনিস হচ্ছে যে while you are saying that you just said that word না, you feel very lucky, এই এই জিনিসগুলো, এবার এই হুম। অপরচুনিটিটা কিন্তু আমার মোটামুটি সব পেশেন্টেরই থাকে যে whenever they feel হুম। anything they can send a text or audio note এর এইটা। এবার কথাটা হুম। হচ্ছে of course that is confidential and that is not exposed to any social media না, বিকজ সোশ্যাল অবশ্যই। মিডিয়াতে আমার সঙ্গে তোমার ছবিটা বেশি যায়। সো many I found that many people have a lot of problems with, ঠিক আছে, বাট I'm just saying this on social media কারণ যারা আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, which actually this become ওকে। a huge issue since yesterday night. তো অনেক অনেক ঝামেলা হয়েছে since yesterday night today this afternoon, প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে, and all মানে family members, extended family members সব, and my only thing that I have to say to all of them is, even if I'm not in touch with anyone, with her or anybody, I will still be not in touch with you guys because it is my choice not to be in touch with some people. So please understand what indication I give. I have set my boundaries correctly. আমি কার সাথে সময় স্পেন্ড করব, কার সাথে সময় স্পেন্ড করব না, এটা আমার নিজের চয়েস। তো সুতরাং এই বাউন্ডারিজটা সবারই থাকা উচিত। এবার যদি এটা মনে হয় যে আমি একজনের সঙ্গে বেশি সময় স্পেন্ড করছি বলে আমি বাকিদেরকে ইগনোর করছি, দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। ইট ইজ জাস্ট দ্যাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মাই টাইম উইথ ইউ গাইস। ইট ইজ মাই চয়েস। আর এই চয়েসটা আমার মনে হয় এভরিবডি শুড। দ্য রিজন আমি এই কথাটা আজকে তুললাম এই জন্য, বিকজ you will be able to understand কি কার সাথে সময় স্পেন্ড করলে you automatically your energy rise or you start feeling a little better. Those are your support network. আর সবার লাইফে সেই সাপোর্ট নেটওয়ার্কটা বিল্ড করার একটা রাইট আছে। If my closest person drains down my energy, then I have every right to maintain some boundaries with such people. তো এবার এই কথাটা লোকে কিভাবে নেবে সেটা তাদের প্রবলেম, সেটা খুব একটা আমার প্রবলেম না। কিন্তু আমার মনে হলো যে এই জিনিসটা বলা এই জন্য উচিত বিকজ এটা গতকাল থেকে এটা নিয়ে একটা বিশাল ইস্যুস চলছে। So I just thought of clarifying it. I know how to set my boundaries and I also know how to set concrete walls if this topic is further explored. এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আমাকে এখানে কিছু বলা উচিত? তুমি চাইলে বলতেই পারো। আমার মনে হয় যে এটা ইটস নট অ্যাবাউট ইউ অনলি, ইট ইজ অ্যাবাউট এনিবডি। মানে আমি এটা যেহেতু হুম। দেবযানীকে বাউন্ডারিজ নিয়ে কথা বলছিলাম, আমি সেই জন্যই বাউন্ডারিজ ব্যাপারটা তুলছি এইটা। না, বাউন্ডারিজ তো সব মানে আমরা জানি না, মানে সত্যি কথা বলছি, এই যে বাউন্ডারিজ বলো, সেলফ ওয়ার্থ, সেলফ লাভ, এই জিনিসগুলো আমাদের কোনোদিনই কেউ শেখায়নি। তো অবভিয়াসলি বাউন্ডারিজ রাখা তো উচিত। আর আমি কার সাথে, এই যে তুমি বললে, আমি জানি না কালকে রাতে পর কি হয়েছে, অবভিয়াসলি আমি জানবো তোমার থেকে, কিন্তু যদি কেউ মনে করে থাকে যে হ্যাঁ, এই কথাটা আমিও শুনি যে তোমার সাথেই আমি বেশি টাইম স্পেন্ড করি, অন্যদের জন্য টাইম হয় না, অন্য কেউ বললে আমি বেরোই না। অ্যাবসলিউটলি ইটস মাই চয়েস, আমি কার সাথে থাকবো থাকবো না, ইটস মাই চয়েস। তোমার সাথে আমার থাকতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে না, তাই জন্য তোমাকে আমি সেই টাইমটা দিই না। তো দ্যাট ইজ রাইট। সেটা মানে তোমার আমার বোঝা মনে হয় উচিত। আমি মুখে যদি আমি নাও বলি, অ্যাকশনসে বুঝে যাওয়া উচিত সেই জিনিসটা। এবং এইটা কিন্তু আমাকে কোনোদিন, আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি অফ মাই পেশেন্টস উড বি এবল টু সে কি আই হ্যাভ ইগনোরড এনি অফ দেম।
যখনই যে একদম। টেক্সট করেছে আই অলওয়েজ রেসপন্ডেড, সেটা যত রাত্রেই হোক, ভয়েস নোটে হোক, না আই সেটা অলওয়েজ কাজের রেসপন্ডেড। জায়গাটাতে তো তুমি হ্যাঁ, কোনোদিনই মানে আমি তো মানে অ্যাটলিস্ট জবে থেকে তোমাকে চিনি বা তোমার টাচে আমি যতদিন ধরে এসেছি, শুধু আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো না সেটা, মানে আমি তো প্রত্যেক মুহূর্তেই তোমাকে দেখি আর তোমাকে দেখে দেখে আমি বড় হচ্ছি এখন সিরিয়াসলি, মানে আই জাস্ট লুক আপ টু ইউ। আমি তো একটু গ্যাস খাইয়ে বা তেল মাখিয়ে কোনো কথা বলি না, সেটা তুমি জানো, বাট আমি এটা সত্যি বলছি, মানে এটা আমার তোমার কাছ থেকে আমি প্রতিনিয়ত শিখি, সবসময় শিখে যাচ্ছি এখনো অব্দি। তো মানে এটা আমি নিজে কোনোদিনও দেখিনি যে তুমি কোনো পেশেন্টকে বা তোমার যে কোনো ক্লায়েন্টকে তুমি মানে তুমি নিজে বিজি থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদেরকে রিপ্লাই দিয়েছো, মানে তুমি যদি একটা দিন অফও নাও, সেখানেও পেশেন্টরা জানে যে তুমি সেদিনকে অফ নেবে, এন্ড তারপরেও তারা অনেক সময় টেক্সট করে, বা মানে বলে তোমাকে তাদের প্রবলেমস, এন্ড তুমি ধরো সেই টাইমটা অফ নেওয়ার কথা, তুমি তাও তাদেরকে রিপ্লাই করছো। এটা আমার নিজের চোখের সামনে দিনের পর দিন হয়েছে, এখনো হয়। তো এই এই জিনিসগুলো একটু বোঝা উচিত, মানে আমি জানি, বাট তাও আর কি আমার মতে। কারেক্ট। মানে আমি সেটাই বলছি যে এবার কথাটা হচ্ছে যে কাজের জায়গাতে ইফ আই এম বিং দিস পার্টিকুলার কি, ইফ ইউ হ্যাভ কাম টু মি ইউ আর মাই রেসপন্সিবিলিটি, এটা আমি সবসময় মেনটেন করি যতক্ষণ না তুমি সেরে যাচ্ছ। সেরে যাওয়ার পরে হুম আমি ছেড়ে দেবো। এই জায়গাটা হুম এটা আমি অলওয়েজ মেনটেন। আর এটাতে আমাকে অনেকেই মনে করে, আমার অনেক পেশেন্টের, আমার অনেক ফ্রেন্ডসরা মনে করে, আমার পেশেন্টসরা কোনোদিনও যদিও মনে করেননি এই জিনিসটা, আমার ফ্রেন্ডসরা মনে করেছিল যে আমি প্রচন্ড ইন্টারফেয়ারিং আর প্রচন্ড কন্ট্রোলিং মাদারের মতন বিহেভ করি। And I would say that I continue to do like this with these people, কারণ আমার মনে হয় সেই জিনিসটা যদি ওদের ঠিক থাকতো, মানে ওই জায়গাটা ওই ওই স্ট্রং একটা কাউকে ওদের চাই সেই সময়, যে সময়টা ওরা উইক, যে ওই আমার অনেক সময় মাই স্ট্রেংথ উইল হেল্প দেম টু কাম আপ। তো সেই জায়গাটাতে থাকতে হবে। এবার আমার পেশেন্টের যদি কোনো সমস্যা না থাকে, আমার যদি কোনো সমস্যা না থাকে, তাহলে আমার মনে হয় তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সমস্যা থাকার কোনো কথা নেই এই জায়গায়। সো একদম। সিমিলারলি যে আমি এই কথাটা এই জন্য বলছি যে আই মেনটেন বাউন্ডারিজ এভরিওয়্যার। Just like I don't like anybody coming between you and me, I would also not like anybody coming between me or Debjani or me or anybody else. আমার প্রত্যেকের একদমই সঙ্গে তাই, আলাদা ইকুয়েশন ওয়ান সেই টু ওয়ান জায়গাটা, ইকুয়েশন আছে একদম। ওয়ান টু ওয়ান ইকুয়েশন। এবার এত ইকুয়েশনের মধ্যে ইফ আই চুজ নট টু বি ইন টাচ উইথ ফিউ পিপল, ইটস আ ডিরেক্ট মানে স্টেটমেন্ট দ্যাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইন্ডিকেশন। বি ইন টাচ উইথ, বিকজ আমার এনার্জি খুব একদম। লিমিটেড। আমার আর এনার্জি থাকে না অতটা ওখানে ছেড়ে দেওয়ার মতো। তো এই এন্ড বাউন্ডারিজ আমার গুলো মনে ক্রিয়েট করা হয় খুব দরকার। এদেরকে, না আর আমার মনে হয় এদেরকে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ারও কোনো দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি। না দিই না, অ্যাকচুয়ালি মানে ওই আর কি যে হয় না কি মাঝে মাঝে ফোনটা তুমি তুলতে চাও না, বাট অন্য কারোর ফোনে ফোন করে দেন দে গেট ট্র্যাপ ইউ ইনটু গেটিং ইনটু আ কনভারসেশন। So that is the thing. And it appeared like they have written everything, all the questions in the encyclopedia, and they keep on asking. আচ্ছা আমি ওর সঙ্গে দেখছিলাম, আচ্ছা শোন তুই যে বলেছিলি সেপ্টেম্বরে, মানে পরপর পরপর they have written the question and now they want to ask because ওরা জানে এরপরে আমি ওদের ফোন তুলবো। So, thing is, there will always be people who are criticizing, who will be throwing stones, who will be doing all this nonsense. But just know কি এত যখন ওরা করছে আপনার এগেনস্টে বা কারোর এগেনস্টে, দ্যাট মিনস ইউ আর সো প্রোডাক্টিভ, এই জন্যই আপনার উপর এত যে পাথর ওগুলো মারছে নিতে যাতে পারছে ফলগুলো না। পড়ে। একদম ওটা নিতে পারছে। একদম দেবযানী ঠিক কি কথা। লিখেছে? A personal question, your past life unhappy experience and your present accomplishment and busy schedule, do they ever clash? Do unhappy incidents peak sometimes? If it is unresolved, it will peep. Hmm. If it is unresolved, resolved হয়ে গেলে it will not peep. So Hmm. past life বলতে আমি যতটা বুঝলাম, লেটস ক্ল্যারিফাই, ইট ইজ নট পাস্ট লাইফ, ইট ইজ লাইক দ্য পাস্ট ইনসিডেন্টস অফ দিস লাইফ, বেসিক্যালি Hmm. সেটাই সি মেন। তো Hmm. আনহ্যাপি এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো আছে ওগুলো যদি রিজলভ না হয়, ইউ কন্টিনিউ টু অ্যাড মোর আনহ্যাপিনেস উইথ দ্যাট পার্সন। তো এবার আমার যখন অতটাই জিনিসটা আছে, ইফ দ্যাট ইজ কন্টিনিউইং টু বিল্ড আপ কনস্ট্যান্টলি, দেন অফকোর্স Hmm. ইটস গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট মাই পারসেপশন, ইম্প্যাক্ট মাই এক্সপিরিয়েন্স, এভরিথিং। এই জন্য Hmm. আমি বারবার বলি যে if you have chosen to come to a therapy, then resolve everything completely before you go. সময় লাগুক, কারণ মেডিসিনে আপনার হয়তো এফেক্টটা দেখবেন সাময়িক, তারপরে আবার যেই কে সেই, এটা আমি বারবার বলি, কারণ
ট্রমা বলুন বা ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটি, এগুলোর অ্যাকচুয়ালি তো মেডিসিনে সেরকম ইম্প্যাক্ট হয় না আনলেস ইটস আ ব্রেনের নিউরোলজিক্যাল ডিফিকাল্টিস থাকে। এবার পাস্ট যদি এক্সপিরিয়েন্স, আনহ্যাপি এক্সপিরিয়েন্স থাকে, ফর এক্সাম্পল আমার আমার হাজবেন্ডের সঙ্গে পাস্ট খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স, এবার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি সলভড হয়নি, কিন্তু আমাকে ওর সাথে 40 বছর থাকতে হচ্ছে, তাতে কি হলো, আমার ওটা তো সলভ হলোই না, ওটা ওপর আরো বিল্ড করতে 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 ব্যাপারটা একটা পাহাড় হয়ে গেছে। সো ওটা মাঝে মাঝেই পিপিন করবে, কারণ আমি তো এখনো ওই মানুষটার সাথে থাকছি, সেটা কনস্ট্যান্ট ট্রিগারিং হয়েই যাচ্ছে আমার। তো এই জায়গাটাতে আমাকে কাট করা খুব দরকার সবার সাথে, নিজের প্রবলেম গুলো সলভ করে আগে এই সম্পর্কগুলোকে ঠিক করা, আদৌ কতটা যাবে, কতটা ফরগিভনেস করা যায়। কারণ এন্ড অফ দ্য ডেতে রিমেম্বার কি, নিজের হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখলে সামনের মানুষটা পুড়বে না, ইউ উইল আপনার অনলি হাতটাই বার্ন। পড়বে। হ্যাঁ, সো ইটস বেটার টু জাস্ট লেট গো, নট অনলি লাইক লেট গো কি ক্ষমা করে দিলাম এটা এসব কিছু না, টেক দ্য উইজডম অ্যান্ড জাস্ট লেট গো। মানে ইটস নট ওয়ার্থ ইট, স্পেন্ডিং 1 minute wasting your life for so many years and continuing to do that is not worth it. সেই জন্য resolving these issues are important, but again এই ইস্যুস গুলোতে তখনই যেতে পারবো যখন ওপরের ইস্যুস গুলো সলভ হতে থাকবে। এবার আমার এই ইস্যুতে এতটা ডিপ, আমি তো ওপর থেকে যেতে হবে, আমি তো নিচ থেকে তুলতে পারবো না ব্যাপারটাকে। তো আমি ওপর থেকে কমতে 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 নিচে যখন যেই টাচ করলাম, ব্যাস এবার সব বেরিয়ে আসলে নিয়ে আস্তে 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 ব্যাপারটা সলভ হয়। তো সেই হচ্ছে ব্যাপার, সেই টাইমটা দিতে হবে নিজেকে, দ্যাট ওটা ভালনারেবল এক্সপিরিয়েন্স হয়, ভীষণ ভালনারেবল হয়। মানে আমি দিনে কতগুলো ভালনারেবল এক্সপিরিয়েন্স এনকাউন্টার করি সেই হিসেবে আমি বলছি যে প্রচন্ড ভেঙে পড়ার মতনই থাকে, কিন্তু ওয়ান্স ইউ আর গন মানে ইউ ফিল সো লাইট, যে ওটা যখন চলে যায় ভেতর থেকে ইট ফিলস এক্সট্রিমলি লাইট। আর ওটা চলে যাওয়াও দরকার ভালো থাকার জন্য, ধরে রেখে তো কোনো লাভ হলো না, ছাড়ার তো সময় থাকতে হবে তো। So that is it. আর কোনো কোয়েশ্চেন? এই যে যখন ধরো ভালনারেবল হয়ে যায় তখন কি করা উচিত? কারণ ওই টাইমটা মানে সত্যি কিছু করার থাকে না, মানে আমরা জানি যে হ্যাঁ একটা টাইমের পর হয়তো আমরা ঠিক হয়ে যাবো, কিন্তু যখন ওই স্টেটটা চলে তখন অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত? আমি যেটা করি আমি সেটাই বলবো, আমি ফার্স্ট অফ অল নিজেকে সবার থেকে কাট করে দিই, দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট থিং। করে যেটা করি সেটা হচ্ছে আই জাস্ট স্পেন্ড সাম টাইম উইথ মাইসেলফ। দুঃখটাও পুরোপুরি ফিল হওয়া খুব দরকার, হাফ দুঃখ ফিল হই না আমি লাফিয়ে চলে যাব, ওটা হবে না, তাহলে আবার ফেরত আসবে। ওটা ফিল হোক, নিজের ভুলগুলো বোঝার মতো ক্ষমতা নাও থাকতে পারে সেই মুহূর্তে, যেটা যা ফিল হওয়ার হোক, ডিপ ব্রিথ, একদম ডিপ ব্রিথ হয়ে আই স্লিপ, ইনস্টেড অফ ওভার থিঙ্কিং আই জাস্ট স্লিপ। কারণ আমি জানি যে এই 8 ঘন্টার রেস্টটা যেটা বা 6 ঘন্টার রেস্ট যেটা আমার ব্রেন পাবে সেটা দরকার, আদারওয়াইজ আই কিপ অন অ্যাডিং অ্যাজাম্পশনস টু মাই থটস, সেইটা খুব দরকার। এবার ডিপ ব্রিদিংটা খুব দরকার, কারণ যে মানুষটা খুব তাড়াতাড়ি ভালনারেবল হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এমন কিছু জায়গায় অ্যাটাক করছে যে জায়গাগুলো এতদিন টাচ হয়নি, সেজন্য বারবার এইরকম ভেঙে পড়ছে, এরকম আউটবার্স্ট হচ্ছে এই জিনিসটা। তো সেই নিজের ট্রিগার্স গুলোকে জানা খুব দরকার, তারপরে সেটা নিয়ে কি করা উচিত, কি কি সলিউশন, ইফ ইউ আর গোয়িং থ্রু আ থেরাপি তাহলে তো থেরাপিস্টের সাথে কনসাল্ট করে যেরকম যেরকম স্টেপ করার করতে হবে। আর যদি থেরাপি নাও নাও, even if you are like you don't want any therapy, if you are becoming vulnerable, at least try to identify কি issues, what are the issues যেটার জন্য constantly you're feeling triggered, outbursts হচ্ছে, try to jot it down, talk to yourself, introspect করা খুব দরকার। আর I যারা have ধরো one such, ইস্যুস গুলো মানে আইডেন্টিফাই করতে পারছে না তাদের জন্য কি করবে? তারা ড্রয়িং করুক, তারা ডান্স করুক, তারা কিছু একটা করুক, ফাইন্ড আউট ওয়ান মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেশন। সবার জন্যই কথা বলেই যে হবে তার কোনো মানে নেই, সবার জন্য লিখে হবে মানে নেই, কেউ গানে করে কেউ নাচ। কেন আমার মনটা যদি খুব দুঃখ থাকে আর কাউকে যদি আমার হোপ জাগাতে হয়, আমি একটাই গান রেকমেন্ড করি, ওই ইয়ে হসলা কেসে ঝুঁকে, ওই রাহো পে কাটে বিখরে আগার, তো ওই জায়গাটা বলি।
এবার কথাটা হচ্ছে আমি যখন নিজে দুঃখে থাকি তখন হয়তো আমার প্রচন্ড ভায়োলিনের মতন সব গানগুলো শুনছি শুনছি, বিকজ আমি কথায় বলতে পারছি না বাট গানে বেরিয়ে আসছে। সো এভরিবডি নোজ হোয়াট ইজ দেয়ার বেস্ট মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেশন, তাকে সেটা দিয়ে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে হবে। কারণ প্রত্যেকটাই কিন্তু থেরাপি। আমাকে এটা বলতে হবে না এটা থেরাপি হচ্ছে তখন তুমি করবো না। হ্যাঁ, রান্নার মধ্যে থেরাপি আছে, চুপচাপ ইকো পার্কে জলের সামনে বসে থাকার মধ্যে থেরাপি আছে, সমুদ্রের সামনে ঘুরতে বসে যাওয়া থাকা আছে। জলের আওয়াজে থেরাপি আছে, নিজেকে একদিনের জন্য সবকিছু থেকে বন্ধ করে শুধু শুয়ে থাকাতেও থেরাপি আছে। নট ডুইং এনিথিং ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমার হয় না, বাট নট ডুইং এনিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিচ্ছু করতে হবে না একটা দিন, চুপচাপ বসে স্ক্রোল করলাম সারাটা দিন, সবসময় আমাকে প্রোডাক্টিভ হতে হবে কোনো মানে নেই। তো এই জিনিসগুলো জানা খুব দরকার যে একটা দিন আমার ব্রেক। এবার আমার কপালটাই এরকম যে আমার দ্বারা ব্রেকটা হয় না, কারণ আমি নিজে ব্রেক নিতে চাইলে মেড আসে না, আমি নিজে ব্রেকও নিলাম মেডও এলো না, আবার অন্য কিছু একটা হয়ে গেল, তো এরকম চলতেই থাকে। তো এই জিনিসটা হতে থাকে, বাট আদারওয়াইজ ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ ইয়োর মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেস। হুম। এই ব্যাপারটা জানা খুব দরকার। নিয়ে জাস্ট কাম ডাউন, এভরিথিং হ্যাজ এন এন্ড। এটা জানবে যে এর থেকেও খারাপ মোমেন্ট ইউ হ্যাভ গন থ্রু, দিস ইজ অ্যানাদার ফেজ। Moon come in its phases, but it still shines. So it's very important that keep on shining despite whatever phase. আতপালি চাঁদকেও অতটাই সুন্দর লাগে ফুল মুনের মতো। তো এবার কথাটা হচ্ছে মুন তো ফেজেসে যায়, আমরাও ফেজেসেই যাই, কোনো অসুবিধা নেই। একদমই তাই। আর কেউ একদমই তাই। কোনো কোয়েশ্চেন্স? আদারওয়াইজ আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে না? 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। হুম। 6 people are watching. যদি if there are no more questions তাহলে আমরা আজকে ওপেন হাউসটা শেষও করে দিতে পারি। I agree with you. হুম। Thank you. দেবলিনা। I agree with you. দেবলিনা আমার বন্ধু। জানি, অনেক শুনেছি ওর ব্যাপারে। Thank you, Thank দেবলিনা, you. for watching. I have a question for the two of you. Since you're running this platform where so many people share some of their deepest secrets and traumas and expect, যা চলে গেল, and expect that you will solve them, do these incidents impact you personally? How difficult is it to listen to a case, be empathetic, share solutions, and then not let it bother you to an extent where you can still get on with your lives and help the next person? কেউ তো একটা থেরাপিস্টকে প্রশ্ন করলো এরকম। থ্যাংক ইউ। ইট ডাজ, ইট ডাজ ইম্প্যাক্ট, আমাকে ভীষণ ইম্প্যাক্ট করে। স্পেশালি যেখানে আমার দের ইজ সামথিং কল ট্রান্সফারেন্স অ্যান্ড কাউন্টার ট্রান্সফারেন্স, একটা যেখানে হুম। একটা রেজোনেট করে গেল কোনো একটা ইস্যুস, সেখানে ভীষণ এফেক্ট করে। আর স্পেশালি আমি যখন দেখি বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা আসে ট্রমার জন্য, খুব খারাপ লাগে যে জীবনে তো খালি দুঃখ পেলো, কতটা কষ্ট পাচ্ছে, আর ওখানে অনেকটা রেজোনেট করে, খুবই খারাপ লাগে। বাট আই থিঙ্ক টাচফুড একটা মেজর জিনিস হচ্ছে যে আমাদের দুজনের একসাথে কখনো খারাপ লাগেনি। ইদার ওর খারাপ লাগলে আমি, আমার সাথে কথা বললে ঠিক হয়ে যায়, বা আমার খারাপ লাগলে ওর সাথে কথা বললে ঠিক হয়ে যায়। বাট আই গিভ মাই সেলফ টাইম। আমি ইউজুয়ালি দিনে দুটোর বেশি পেশেন্টস দেখি না। দ্য রিজন ইজ কি আমার এক একটা পেশেন্ট দেখতে 1-1.5 ঘন্টা চলে যায়। আর ইট ইজ নট অ্যাবাউট 1.5 ঘন্টা, ইট ইজ অ্যাবাউট দি ইন্টেন্সিটি অফ দি ইস্যুস দ্যাট আর বিং ডিসকাসড। কতটা সে তো নিজের একটা লাইফের অংশ আমার সাথে শেয়ার করছে। হুম। তো সেই জায়গাটাতে তার সাথে কথা বলা, মানে আমি খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেহেতু নাম নেবো না। সেদিনকে একজন কাপলও এসেছিল, কাপলটা এসে হাজবেন্ডটা ওয়াইফের সামনে সেদিনকে আমার সামনে বসে স্বীকার করলো দ্যাট হি ইজ এন এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার। এবার আমি ওয়াইফের মুখটার দিকে দেখছি, ওয়াইফ আমার দিকে দেখছে, আমি হাজবেন্ডের দিকে আমি ভাবছি যে এবার আমি কোথায় যাব। তারপরে ওয়াইফ পড়লো ভেঙে। এবার দ্য সেশন লাস্টেড ফর 2.5 hours। কারণ কোথাও একটা তো এই জিনিসটা একটা একটা কিছুতে আমাকে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে, কিছু একটা পয়েন্টে, না হলে ওরা বুঝতে পারবে না। তো ওইটার পরে ইট হ্যাজ আ ইম্প্যাক্ট যে 16 বছর বিয়ের পরে এটা হয়েছে। মানে তো মানুষকে তো চিনতেই পারা যায় না। আমি মাকে সেটাই বলছিলাম, বলতে বলতে তারপরে কিছুক্ষণ অনেকক্ষণ ইম্প্যাক্ট করলাম, একটু গান বাজনা শুনলাম, এন্ড দেন আগেন সামবডি টেক্সটেড এন্ড আগেন আই হেল্পড। মানে আগে ইম্প্যাক্ট করতো, এখন আই হ্যাভ স্টার্ট, মানে ওই সুইচটা তাড়াতাড়ি হয় ফ্রম ওয়ান পেশেন্ট টু অ্যানাদার, বাট ইম্প্যাক্ট তো করে। আর ইম্প্যাক্ট আরো করে বিকজ আই কানেক্ট উইথ ইচ ওয়ান অফ দেম অন এ ভেরি পার্সোনাল লেভেল।
সেই জন্যই মনে হয় আরো বেশি ইম্প্যাক্ট করে এই জিনিস, বাট করে ওই আর কি। তখন নিজের মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেশন গুলোকে খুঁজতে হয়, গান নাচ এগুলো করে করে কিছুটা, বাট নট ডুইং এনিথিং দ্যাট হেল্প। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ চেষ্টা? তুমিও তো নিজেও তো এখন থেরাপি করো, তোমার তো রেজোনেন্স হয় আমি যেগুলো। তুমি তো জানো, হ্যাঁ মানে আমার এখনো অব্দি যা এক্সপিরিয়েন্স, যে কটা পেশেন্ট আছে সবার সাথেই এই মানে ট্রান্সপারেন্স এন্ড কাউন্টার ট্রান্সপারেন্স হয়েছে, এন্ড সবকিছুর সাথেই রেজোনেট করে দেয়। এন্ড একটা স্ট্রং পয়েন্ট কি, যেহেতু আমি রেজোনেট করতে পারি, এন্ড সেই জায়গাটা যেহেতু আমি নিজে দেখে এসেছি, সেই জন্য কথাগুলো বা তাদেরকে আমি যেই কথাগুলো বলি সেগুলো আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতে পারি, বা অতটাই স্ট্রংলি আমি তাদেরকে বলতে পারি। এটা এটা একটা জিনিস সত্যি একটা খুব পজিটিভ সাইড আমি পেয়েছি। বা আমি হয়তো এরকমও অনেক সময় এক দু টাইম হয়েছে যে যেই জায়গাগুলোর আনসার গুলো হয়তো আমার কাছেই খুব আনসলভ ছিল, তখন সে যখন এই কথাটা বলছে তখন আমার ওই ডটস গুলো কানেক্ট হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি এটাই এই জিনিসটা। তো কারেক্ট। এটা আমাকে সত্যি মানে ইম্প্যাক্ট করে, করে না বলবো না, তার জন্য তাই একজন আছেই আমার সামনে এখন। তা তার জন্য মানে তার সাথে আমার কথা সবসময়ই হয়, সে সবসময়ই আমাকে গাইড করে সবকিছুতেই। বাট ইয়া, ইট ডাজ ইম্প্যাক্ট। সেখান থেকে বেরিয়েও আসার চেষ্টা করি। আমি এখনো অতটা এক্সপিরিয়েন্স নই, বাট করছি এটাই। হুম। আচ্ছা, এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন নি দেবযানী। Some হুম। members in the house are unhappy. How you are happy? How will still you be happy? আচ্ছা, as long as I am not the reason for their unhappiness, I have the right to be happy. As simple. আমার জন্য যদি তারা আনহ্যাপি থাকে তাহলে অফকোর্স আই হ্যাভ টু ডু সামথিং দ্যাট দে শুড বিকাম হ্যাপি, বাট ইফ দে আর আনহ্যাপি ফর সামথিং which is beyond my control, or it is their habit to be unhappy because they are never happy with what they have, তাহলে তো এটা তাদের প্রবলেম। আমি আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম আমার ফ্যামিলির কিছু লোকজনকে এই জিনিসটা বোঝাবার, যে সবসময় নেই 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 বলতে নাই, যেটা আছে সেটাকে তুমি স্বীকার করো, নাহলে কিন্তু সত্যি একদিন থাকবে না, তখন বুঝবে কেন। এটা একদম। বলতে বলতে দেখলাম যে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেল, ওরা আর শুধরালো না কেন? কারণ আমি বাড়ির লোক, আমার বাড়ির লোকের কথা তো শুনতে নেই, আমাকে যদি এটা বাইরের হয় না, পেশেন্টকে হয় না। বলতাম তাহলে শুনতো। তো এইটা হয়েছে, এবার আমি বলাই ছেড়ে দিয়েছি। তার জন্য কি আমি আনহ্যাপি নেই? ওরা সারা জীবনের জন্য আনহ্যাপি থাকবে, কারণ বিকজ দে আর নেভার হ্যাপি উইথ হোয়াট দে হ্যাভ, আর আমি হ্যাপি আছি। এবার ওরা ভাবে তো তুই এত মানে ওটাও একটা জ্বলনের জায়গা হয়ে যায়, যে তুই এত কেন ভালো আছিস। এবার কথাটা হচ্ছে যে do things that will make you feel good. If you don't do things, don't expect to feel good. As simple as that. আমার কথা আছে, if I am not responsible for your unhappiness, I can teach you how to be happy, but I cannot hold myself responsible that I also should not be happy. ওটা ক্রাইম, এরম যেন না হয়। কারণ আপনি তো হ্যাপি থাকবেন। এবার ইদার দুটো জিনিস হতে পারে, আপনাকে হ্যাপি, আপনার হ্যাপিনেস দেখে সে হয়তো মানে একটু ইন্সপায়ার্ড হয়ে হ্যাপি হবে, বা আপনাকে দেখে আরো রেগে যাবে। সে যদি রেগে যায় হুম। তখন তাকে বলতে হবে যে তো তুই এটা কর, তাহলে ইউ উইল ফিল বেটার। অ্যান্ড ইফ হুম। দে ডোন্ট ডু, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার আর লট অফ পিপল অ্যারাউন্ড আস যারা ভীষণ দুঃখ বিলাসী। তারা দুঃখের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, বিকজ দে লাভ দেয়ার প্রবলেম সো মাচ। কারণ প্রবলেমসটা এতটাই রিলেটেবল আর এতটাই নোন, যে সলিউশন হয়ে গেলে তো আমি জানি না কি হতে চলেছে, সেই জন্য আমি প্রবলেমেই থাকি। তো সেটা তো আমার প্রবলেম নয় না, সেটা তাদের প্রবলেম। কি করতে পারি আমি? ঠিক তাই বলে কথা। আমি আমার লাইফটা কেন বরবাদ করবো তাদের জন্য? তো একদম এই ঠিক হচ্ছে কথা। ব্যাপার। আই থিঙ্ক গ্রেট, মোর পাওয়ার টু ইউ। থ্যাংক ইউ সুমনদা। থ্যাংক ইউ। একটা সানডের দিনে বসে এতটা লাইভ শুনছি, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে তো তাহলে আই থিঙ্ক, আজকে ইয়া, হুম, আজকে এখানেই শেষ করি আমাদের আমরা। আবার শেষ করা এক দু উচিত। মাসের, দু মাসে 2-3 মাসে আবার আরেকটা ওপেন হাউস হবে, তখন ইউ ক্যান আস্ক মোর কোয়েশ্চেন্স। থ্যাংক ইউ ইয়া, এভরিওয়ান, সবাইকে থ্যাংক যারা ইউ ছিলেন। এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং। এতক্ষণ থাকার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমরা আবার নেক্সট লাইভে দেখা হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। গুড গুড নাইট, থ্যাংক ইউ সো মোস্ট মাচ ওয়েলকাম, ফর মোস্ট ইয়োর ওয়েলকাম। রেসপন্স। গুড নাইট। Okay. Good night, Chief. Thank you. Thank গুড you, নাইট। Devjani. ইয়া। Thank you, everyone.